أيها المشتاقون إلى رؤيتك جمالك صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغ الوصيلة يا ربي حصاه بالفضيلة. يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا. يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم. يا رب صل يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم يا رب صل يا رب واغفر لكل مذنب يا رب لا رجانا. يا رب صل يا ربي يا سميع أنا يا ربي إلى نزور. يا ربي صل على يا ربي تغشانا بنوري يا ربي آنك وأمنا. يا رب واسقينا جنانك يا رب أجرنا من عذابك. يا رب وارزقنا شهادة يا رب حيتنا بالسعادة. يا رب صلي يا ربي صلي على يا ربي صلي يا ربي صلي على يا ربي صلي عليه
السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام زين الأنبياء السلام السلام عليك أسوى الأسفياء السلام عليك السلام عليك إلى الأنبياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك بربي سماء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك يا رسول الله يا نبي لك زبان هذا مطلب يا رسول الله يا نبي على البر إيه على البر هذا doang. Atas. أنت المرتجى يا عمر يا عمر يا خير اشفع لنا يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفرك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما
وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث وارث المني السالب علم الكائن والبين والدائل والذاهب يسبه ألف والمائل والطالق والغارب ويوحد الناطق والصامت والجامد والذاهب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله حكيم أدار بني كمي والعجائب في تركب هذه القالب خلق مخا وعدما وعضودا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا من عظم مختلف متراكب مما دفك يخرج من بين صلبه والترائب لا كريم بسط ليلقي بسط غرامه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فإنه المطالب ولو رأيت الحدم قيام على الأقدام وقد جادوا بالدموع سواكب والقوم بين النادم والتائب وخايف لنفسه يعاتب وأبكي من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهر ذيول الغياهب فيعوذون فقد فازوا بمطلب وأدرك رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو هائب لا إلا الله فسبحانه وتعالى من مالك أوجد نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم من النور قبل أن يهلك آدم من الطين اللازب وأرض فخر على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسبياء وأكرم الحبائب اللهم Bang, selawatan dong. Bang, mau selawatan buat kita. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi fantazil arsyu taraban wastibsyara وازداد الكرسي هيبة ووكارا وامتلأت السماء أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستكبارا سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله ولم تزل أمه ترى أنواع من فخري وفضلي إلى نهاية تمام أمره ولم ازدلت بهذا القبيل ربي أني وضعت الحبيبة صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا كأنه البدر في تمام صلى الله
Salam sallallahu ala. Diri, baca. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah Nabi. Ngetes nanti malam Jumat ya Jir ya. Ngetes hari Minggu selatan. Tahu latihan dulu. Bener hari Minggu. Gimana nanti kalau hari Minggu? Tes dulu tes sekarang. Gua tutupin aja buru selatan buru. Buru itu Nita udah nungguin. Asyarakal kaunu batihaja bil wujudil mustafa wali ahli kauni uzu wasururun katajada Allah Allah ya Nabi. Ya, kedengeran. Kedengeran. Enak itu dari Minggu datang ya, kawasan ya, bener ya. Nggak usah malu-malu. من رأى وجهك يا سعد يا كريم الولي غيري موضوعك صاف بالمبارك وردنا يوما شرع عليك فالرم بكل همي جل أمريلا
يا المصطفى الذي الله يا نبي جلال يا يا رسول الله صل مرحبا مرحبا بك يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد واهدنا يا نبينا مرحبا أدعى الله مرحبا 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 وصلاة الله تغشى أشرف الرسل يا رسول الله وسلام gitu بالله tahu nggak nyemur dulu nyemur baju. Kemana? Hah? Masak? Pan, bantuin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karmi ya Rabbi. Muhammadun sayyidul qawlaini wassaqalain wal fadhiqaini min urbin wa min ajami ya Rabbi.
Nabiyunal amiru nahi pala ahadun ba'rafi qawlila minhu walana imi ya Rabbi bi kulluhu min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rasfan minadiyami ya Rabbi bi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqan antal musta'anu la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma la sahla illa waja'altahu sahla lahul husna sahla bi'ai makanin sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Ini ana amanna bihaqi ilallahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ini ana amanna bihaqi ilallahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahumma balligh wa balligh ma ma'ana la haji baitillah wa ziyarah qabri rasulillah fi kulli sana ya mudabbir dabbir ya muyassir yasir ya musahil sahil sahil lana mas'alatana umurana fi dinina wa dunyana wa bil akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebagaimana biasa setiap subuh Senin sampai Kamis, Abi berusaha untuk menyampaikan risalah tatanan yang berhubungan dengan muhadharah, artinya bicara. Di dalam kitab Miftahud Darus Sa'adah, Miftah kunci Darus Sa'adah itu tempat yang bahagia. Kalau orang sudah menguasai bicara, pasti kesananya tuh akan bahagia. Kenapa bahagianya? Coba aja bayangkan. Kita pergi ke daerah lain. Yang pertama kali itu adalah bukannya kendaraan yang dilihat, bukannya apa. Hubungan yang pertama itu pembicaraan. Persoalan bicara itu bisa daerah itu apa enggak, itu teknis. Bisa bicara negara itu bahasanya apa enggak, itu teknis. Tapi yang pasti pertama itu adalah ucapan. Ketika kita nyampe di daerah, pasti nanya, daerah Jawa, badenda pun di mas, badenda pun di mbak, kan gitu.
Kalau kita masuk ke daerah Sunda, reka mana Kang? Reka mana Mak? Kan gitu. Ada orang Jawa kencing-kencing, mana Tong? Gitu ya. Beda-beda. Kagak kita mah dekatnya bapak lu kan gitu ya. Itu beda. Jadi ternyata bahasa itu menjadi sandaran penting yang pertama. Ya kan? Biar ngantuk-ngantuk begini-begini juga nggak apa-apa tuh. Asik banget. Seru amat sampai ngantuk-ngantuk ya. Saking asiknya gitu. Ya memang apa sih, kita dibiasain lawan ngantuk, lawan capek, lawan semua gitu. Buat masa depan Darus Saadah, tempat yang bagus. Ini ada yang nggak ikut, berapa orang nih? Sakit apa? Ih, sakit apa? Oh panas. Kalau yang sakit panas itu sering-sering dekat kulkas, jadi adem. Maksudnya supaya adem. Kalau yang kedinginan sering-sering dekat kompor, jadi seimbang gitu. Kalau yang sering di kamar mandi pakai topi yang ada keran biasa itu. Lagi dipesen tapi yang ada keran tuh. Pertama kali itu bahasa. Begitu sampai di daerah tertentu ditanya bahasa kita. What is your name? Kan gitu. My name is Anjir, kan gitu ya. What do you want, Vi? Apa yang kamu mau kesini, kan gitu. I have a little is ever children. Oh, ceritanya dia pengen lihat-lihat. Hal paradise di city, kan gitu. Apakah ini kota surga? No, what's. Tidak begitu. Masuk kita ke daerah Arabik. Masmukum ismi Ahmad. Ma turid ilahina. Apa yang kamu mau? Uridu takalam hadza wa isanat ma'alaihi atastari. Oh, tafadhalu. Masuk pinggiran laut. Bahasanya blebek. Blebek. Namanya juga bahasa laut, ya kan? Bahasa laut itu blebek gitu. Itu kalau dekat laut. Kalau dekat kamar mandi beda lagi, sir gitu ya. Suara air mengalir gitu. Tapi kalau dekat suara angin beda lagi. Nah, itu Iwang yang sering dekat angin tuh. Jadi beda-beda. Sebagaimana kemarin kita jelaskan dalam kitab ini, syarraba ahlul ilm. Jadi mulianya itu orang yang nyari ilmu. Dengan apa mulianya? Yang pertama itu annahu subhanahu wa ta'ala maddaha ahlul ilm. Bahwa apa ya, dibuat sangat-sangat bagus orang yang mencari ilmu. Dengan cara-cara mulianya. Maka jangan disia-siakan waktu kita mencari ilmu ini. Memang kelihatannya itu capek. Tapi insya Allah akan bayar itu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak akan menghilangkan janji-janji tersebut. Kita bahas buat dakwah ini adalah nggak lepas dari Fussilat 33. Waman ahsanu. Mulai lagi kan kembali kepada persoalan waman ahsan.
Apa yang disebut dengan ahsan? Jadi tafdil, asal katanya hasana, fi'ilnya, isimnya di hasanun, menjadi tabdil ahsan. Kabar, kabir, akbar. Tabdil, takbir itu artinya yang diutamakan. Waman ahsanu lan sopone wong, barang siapa orang yang leuwih apik, maksudnya bagus banget gitu. Kaulan niku perkataannya, ne ucapakan atau istilahnya ucapan-ucapannya gitu. Jadi ucapannya yang bagus gimana? Apakah kita buat-buat? Bukan. Apakah ucapannya kita harus lebay-lebaykan? Bukan juga. Tapi yang dimaksud dengan ahsanu qaul, ucapan baik ini adalah cuma di dunia kita ini bisa pakai ucapan. Karena di dalam kubur itu udah nggak bisa. Begitu ditanya man rabbuka, yang jawab sholat kita. Man nabiyuka, yang jawab sholawatan kita. Karena al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu ditutup mulut. Nakhtim. Wa tukallimuna, yang bicara itu aydihim, tangan, kaki. Nanti ditanya malaikat, tangan dibawa kemana aja itu sama yang punya tangan. Kadang-kadang suka jahilin temen gitu ya. Iya kan gini tangan nih ditanya gitu. Kadang-kadang suka ngumpetin barang di sinilah, gitulah, inilah, iseng. Gitu lagi diam juga dijembel-jembelin mulu kan gitu ya. Tangan ngomong, kaki juga ngomong. Kaki dibawa kemana? Ya lumayan sih katanya. Yang ngaji mah pernah, sholat pernah. Tapi yang antik tuh waktu ke mall. Ngapain? CLBK. Ngapain cuma lihat beli kagak, ngadem. Iya kan, Rasim? Iya enggak? Rasim ke mall kan CLBK kan? Ya Rasim ya? Enggak. Oh Balkis. CLBK cuma lihat beli kagak. Kadang-kadang ngadem selfie ya. Kalau lagi liburan bawa HP, guys, ini barangnya bagus nih guys, ide gitu. Kalau liburan kan gitu, suka jalan-jalan, bawa HP Al-An, Ana Ahisogir, ide, siapa? Si Swing, kan gitu ya. Itu kalau liburan tuh terus bermetaproposa. Padahal ketika man rabbuka, yang jawab sholat kita, man nabiyuka, yang jawab sholawat kita, man kita buka, yang jawab Quran yang kita baca. Masya Allah. Karena mulut tutup semua. Jadi kesempatan mulut bicara ini di dunia. Gitu. Dengan bahasa apa aja kita buka. Nah di sini dijelaskan bahwasanya mulut terbuka itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala ya dalam Al-Qur'an. Dikatakan qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ya kan di sini dijelaskan idza qila lakum tafassahu fil majalis, tafassahu fil majalis, artinya ketika kau berada di dalam majlis-majlis ini,
Bagaimana tujuannya? Ayat ini adalah Mujadalah 11. Yang ending ayat ini sebagai jawab adalah yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darus. Kalau kamu sudah tafassufil majalis, benar-benar meratapi bagaimana mengadakan instrumen yang ada di majelis itu serius, baru yarfa'illah, Allah akan angkat. Itu kan sebagai jawab dari tafassahu. Jawaban apa? Mana ada yang namanya fi'il mudhari yarfa'u jadi yarfa'i. Harusnya yarfa'u, sedangkan fi'il mudhari itu haram menjadi kasrah. Tapi ini jadi kasrah, yarfa'illahu karena jadi jawab. Di mana elatnya jadi jawab, berubah itu i'rabnya. Mulai ngantuk lagi. Ya, saking semangatnya ya kan. Capek banget apa? Habis apa? Habis belajar apa? Habis ngapal? Habis ngapain? Nora? Rasim? Ya. Jangan ngantuk, ya kan? Kalau yang gemuk-gemuk mah biarin ngantuk, karena dalam perutnya itu ada bangku, gitu kan. Ya biarin dia mah nyender juga, ada bangkunya gede, bundar, ya kan. Ketika tafassahu fil majalis, oh endingnya menjadi jawaban yarfa'illahul ladzina amanu minkum. Allah angkat orang yang beriman dari kamu sekalian. Enggak sekedar beriman aja, Allah utul ilma, ya, yang memang mencari bagaimana ilmu itu didapat. Apanya yang Allah angkat? Darajat. Jadi beberapa derajat kalau orang memang bertafassahu fil majalis, itu harus kuat, mantepin gitu loh. Kalau bisa ada azam begini, saya ini kalau nggak hafal mufradat 5 nggak mau bercanda. Saya kalau nggak hafal mufradat 3 mufradat saya nggak mau ngobrol sama temen. Hafalin gitu, kursiun, makadun, sayaratun, oh ini hafal 3, udah baru bisa kita bebas. Kenapa? Karena nanti ketika hafalan itu nempel di kepala kita, itu nggak bakalan hilang. Karena tadi, karena kita ngelawan, gitu kan, ya dasar Arafat tidur. Ya seperti itu. Karena kalau kita ikutin terus, bagaimana mau zuhdun gitu loh. Sedangkan zuhdun itu kan, sebagaimana saya terangkan juga dalam Nasuhul Ibad, Babu Sulasiyu Magola Rabi'atu Wasalasun, bab yang ketiga, Magolah yang ke-34. Ibnu Abbas bilang zuhdun in kana zuhul, kalau memang kita zuhud, sehingga ulama Jabariyah menara likuli harfin makna wahid, ada zai, ada ha, ada dal. Zuhdun, zai ini tarkul zinati, buang hiasan-hiasan yang nggak berarti. Maksudnya apa? Ya maksudnya jangan dibuang juga, jangan berlebihan. Tarkul hawa, buang hawa, nafsu hawa ini kan namanya kita pagi bangun tidur, rohnya belum kumpul, bawaannya ngantuk aja kan gitu ya. Tarkul hawa, tinggalin. Kalau kepengen-pengen itu enaknya kan emang kalau lagi pagi gini tuh tidur gitu loh.
Ini antik banget kalau udah tidur, ya kan? Kenapa kita istilahnya masih ada utang tuh tidur? Oh, berarti malam nih nggak pas. Bercanda terus, ngobrol terus, menghayal terus, ya. Kalau ngapal mending, ya kan? Tapi kalau padahal kita tidur itu paling lama gitu. Kalau bisa diusahakan. Pantas kata Nabi, utlubul ilma laukana bisin. Carilah ilmu walaupun sampai negeri Cina. Sehingga orang Cina bisa berhasil, kenapa? Tidur sehari cuma 2 jam. Kita mah tidur sehari udah 5 jam masih kurang aja kurang. Ya Allah, pantesan gak maju, otaknya ketutup. Orang Cina itu cuma 2 jam tidurnya, maka matanya sipit. Coba kurang tidur, ya. Dia sipit aja kaya, apalagi belok, ya enggak? Makanya tarkul hawa, tinggalin tuh yang namanya keinginan ngantuk apa lawan gitu loh. Supaya apa? Buat kemajuan kita. Nah, di sini supaya ahsan tujuannya. Maka lanjutan daripada Al-Qur'an selanjutnya diterangkan lagi, ya, di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 30 sama 40. Bagaimana kata Allah surat Al-Anfal 30-40 ini? Ya ayyuhalladzina amanu idza dzukirallah. Hai orang yang beriman, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim zadathum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Kenapa? Tarku zina, tarkul hawa, tarku dunya. Tinggalin yang gak ada artinya kehidupan semua itu. Apalah artinya kalau kita nyari ilmu, malamnya dibuat sia-sia. Banyakan obrol sana, obrol sini, cerita sana, cerita sini. Gaya-gayaan kadang-kadang, ya. Membuang waktu percuma. Karena nggak bisa diulang nih waktu. Abi aja pengen usia lagi 10 tahun nggak bisa. Yang udah lewat udah. Al-madu wal-madu. Yang udah lewat udah nggak bisa. Nah kita kesempatan ini gunakan gitu loh. Mau kemana? Ah? Ya udah sana. Ya lain kali kalau kencing tuh diborong semua ya. Begitu. Jadi waman ahsan, bagaimana sih endingnya supaya nyambung? Dari beberapa hal-hal yang dijelaskan dalam kitab ini, maddaha ahlul ilm, begitu sangat mulianya, artinya diberikan kajian khusus istimewa. Orang yang beriman dengan syarrafa, mulia. Ya karena tadi memanfaatkan sesuatu yang memang datangnya sekali. Nggak ada yang namanya kesempatan tuh 2 kali tuh nggak ada. Kali ini hidup nih begitu mati, hidup lagi nggak ada. Kesempatan cuma sekali, kesempatan hidup sekali. Manfaatin terus. Maju terus dengan apa yang kita bisa semaksimal mungkin. Kalau sudah mulai hatinya nyambung, idza dzukirallah, ternyata kita udah dapat derajat nih dari surat Mujadalah 11 tadi. Karena apa? Tafassahu fil majalis. Endingnya udah dapat derajat. Baru kita masuk di dalam surat Al-Anfal 30. Dzukirallah wajilat qulubuhum.
Udah dah, ketika disebut nama Allah, ya Allah, hati kita tuh kayaknya gimana gitu, tersentuh. Lagi perjalanan naik bis, tiba-tiba ada suara azan. Ya Allah, ini udah azan, sholat zuhur di mana ya? Nah itu udah enak hati kayak begitu. Atau kita mau tidur nih, Isya, belum sholat Isya, rasanya nggak enak, kayak ada utang. Ternyata as-sholatu dainun, sholat itu hutang. Jadi kayaknya kalau kita belum sholat nih, kayak ada utang. Buru-buru deh sholat Isya gitu kan, takut ketiduran. Tapi beda orang yang memang istilahnya hatinya itu tidak wajilat, tidak getar. Ada azan biasa aja, ngobrol terus. Ya, kenapa? Karena hatinya tidak wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim zadatuhum imana. Al-Anfal 30 tadi ada orang watawassaw bil haq, nasihatin benar. Dia nggak terima. Kenapa? Karena tuliyat alaihim zadatum imannya kurang. Dibacain ayat apa juga nggak mempan. Boro-boro zadat, boro-boro bertambah, yang ada yankus, berkurang. Alah, sok nasihatin gua lo begini-begini, nah itu kan gitu. Bagaimana mau jadi sifat ahsan? Sedangkan kita pengen nerangin nih waman ahsanu qaul. Barang siapa yang perkataannya tuh bagus. Ahsanu qaul. Barang siapa yang memang bagus perkataannya. Ternyata pilihan Allah. Nggak sembarangan gitu loh. Dari kita kumpul ratusan, kemudian berubah puluhan, kemudian jadi satuan. Itu pilihan Allah. Karena pastabikul khairatnya tuh di situ. Mulai digojlok, ya kan? Ternyata kita sia-sia ngajinya karena ngantuk, males dan lain, tereliminasi. Tinggal tereliminasi. Kenapa tereliminasinya? Berarti nggak ngikut lagi babak final, penyisihan nggak ikut. Udah kebuang lah kasarnya. Ya jadi pilihan Allah. Sedangkan ahsan, kita pengen ini bagaimana sih cara yang ahsan? Ya udah berusaha terus lawan kekurangan kita, ngantuk lawan terus. Ya enggak, itu jauh lebih bagus daripada bukannya zalim. Tapi kalau yang namanya zalim itu kan kita ngantuk dipaksa-paksain nggak tidur, tapi begadang sia-sia omongannya. Tapi kalau buat belajar, innallaha yuhib, Allah sungguh cinta sama orang yang menahan rasa itu, lawan. Ini mah ya udah diturutin aja, mau gimana ke, kadang-kadang dibangunin duduk doang. Ya kan, bukan buru-buru bangun. Langsung ke air, kadang-kadang nyapu bangun. Itu Masya Allah. Susah banget ya dibanguninnya. Ya kenapa? Ya itu tadi, di dalam dirinya tidak tertempa untuk ahsan. Cuma sekedar nama di TikTok doang ahsan, di Instagram doang ahsan, di Facebook ahsan. Kenapa tujuan ahsan ini tabdil? Supaya kita lebih mumpuni lagi. Jadi ketika dirasakan waman ahsanu, dan barang siapa yang lebih bagus kaulan perkataannya. Nah kita jabarin tuh tentang makna perkataan apa sih perkataan yang bagus. Perkataan yang bagus adalah perkataan yang memang bisa membuat kita ini kuat. Kalau bahasa kita motivasi, motivator,
semangat, itu namanya haul. Ya, di antara seperti itu. Bagaimana kaulan-kaulan perkataan ini supaya menjadi motivator selamat? Ya nggak cukup sampai di situ. Mimanda bisa mengajak orang. Sekarang dari perkataan ini kan ngikut semua. Atas Qur'an ahadin bifi'li. Contoh, saya janjian nih sama Iwang pagi jam 8 di terminal Cilengsi umpamanya. Tapi sekarang udah jam 8 lewat 10, kok belum nongol batang hidungnya? Apa nanti Iwan nongol batang hidungnya doang? Kan enggak. Jadi atas Qur'an bifi'li disebut satu, rangkaiannya semua. Tujuannya ngomong, aplikasinya semua. Sifat kita, baik kita, kelakuan kita, itu enak didengarnya. Tapi kalau sifat kita, kelakuan kita agak nyebelin, yang ngomong apa juga nggak didengerin walaupun bener. Betul nggak? Karena itu tadi sifatnya. Nah jadi sebelum kita masuk ahsan, sifat kita itu istilahnya semangat. Ya subuh istilahnya bangun gampang, tahajud gampang, ini gampang. Supaya apa? Supaya terbentuk mana ahsan. Itu loh. Mana sifat seperti itu ya. Semoga ini baru ahsan, nanti kaul, bagaimana perkataan kaul, bagaimana da'a. Sampai setahun juga nggak bakalan habis kalau dibahas ini mah. Panjang ya, insya. Karena tujuannya supaya kita bisa mengatur kata-kata takziman wa ta'rifan tadi. Ya. Sampai adminnya juga ngantuk-ngantuk ya kan. Saking semangatnya ya. Dan oleh karena saya berpikir ya ini tadi semangat kita untuk supaya kuat di dalam kekuatan kita berbicara. La ilma lana ilma alam tanah al-Fatihah. Allahumma jalana haja ya Allah, zidlana minal iman, zidlana minal taqwa, zidlana minal quwwah, zidlana haza ya Allah minal taqallam min rabbi israh li sadri wa yassir amri wa atina fid dunya hasanah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna.